Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to At-Tadriz Online Madrasa. Dear learners, examinees, Dakhil examinees of 2026. I hope you are well by the grace of the Almighty Allah. Alhamdulillah, I am also well. Dear learners, you have just completed your test examination, whatever I guess. So your final examination is knocking the door. Within short time, you have to appear at your Dakhil examination. So you have to take preparation a lot. You know, this time is a time of global age. This time is considered as a global village, and it is also regarded as competition age. In this time, if you don't go ahead, you will be under of the people. That's why you have to take preparation a lot. You have to learn more. You have to be serious for making your career, for making your future life. So for this purpose, we at Tadriz Online Madrasa made a design for you, for your examination, for your final examination, for your Dakhil examination in 2026. And what is this? This is a short preparation. If you appear at your examination, you will get a good mark. You will get golden A plus in your all subjects. If you continue your course in At-Tadriz Online Madrasa, we design very nicely for you. We design courses for you very nicely and properly and accurately, so that within short time you can take preparation for your examination and you can get good marks in your examination. And another thing is that it will be helpful for your future life, which will be valuable for you. In our country, people appear at their examination and they forget whatever they learned. But here, whatever you will learn, it will be your asset. It will be regarded as your asset. You will get it in your future life, in your future academic life. This is how I designed the lesson for you. So this is Mahmudul Hasan Mahmud. I am a lecturer for English subject, and I will help you to get good marks in your examination. As it's our first class, I would like to use Bengali. But before starting, you must ensure me that you can listen to me or not. If you are okay, you will say in your comment box by saying Alhamdulillah. Okay, I'm going to start. Examinees of 2026. দাখিল পরীক্ষার্থী 2026 সাল, তোমাদেরকে অনেক অনেক স্বাগতম। তোমরা আত-তাদরিস মাদ্রাসায় এসেছো। আমার বিশ্বাস এখানে এসে যদি তোমরা কন্টিনিউ করো বা তোমাদের ক্লাসগুলো যদি এখানে চালিয়ে যাও, খুব অল্প সময়ের মধ্যে তোমরা তোমাদের ফাইনাল পরীক্ষার জন্য খুব ভালো একটা প্রিপারেশন নিতে পারবা এবং তোমরা A+ পাবা, গোল্ডেন A+ পাবা। শুধু ভালো রেজাল্টই না, এখানে তোমার ভালো রেজাল্টের জন্য পড়াশোনা এবং টেকনিকের পাশাপাশি এমনভাবে তোমাদেরকে দর্শ দেওয়া হবে বা শেখানো হবে যেগুলো তোমাদের ফিউচার একাডেমিক লাইফে অনেক কাজে দেবে। তোমরা ইন্টার কমপ্লিট করার পরে ভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টে যাবা, তোমরা তোমাদের পড়াশোনা শেষ করার পরে চাকরির জন্য পরীক্ষা দেবা। এর প্রভাব আজকে তোমরা যা শিখবা বা আত-তাদরিস অনলাইন মাদ্রাসা থেকে তোমরা যা শিখবা সবগুলোই তোমাদের ওই সময় কাজে লাগবে। তোমাদের চাকরি পরীক্ষায় যেভাবে কাজে লাগবে, ঠিক ওইভাবে তোমাদের একাডেমিক সাবজেক্টও কাজে লাগবে। এ হলো আত-তাদরিস মাদ্রাসা। তোমরা যদি আত-তাদরিস মাদ্রাসায় পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকো, তাহলে আমি বলবো যে তোমরা একটা সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছো। দেখো তোমরা গেইনার হও কিনা। ইনশাল্লাহ গেইনার হবা। এভাবেই আমাদের এখানের পরিচালক সহকারে আমরা যারা শিক্ষক আছি সবাই তোমাদের জন্য পরিশ্রম করে যাচ্ছে।
So it will be helpful for you in your future life. Just you have to follow. তোমরা ক্লাসটা করো, তারপরে দেখো অনেক কিছু তোমরা শিখতে পারবা। তো আমি এখন তোমাদের কমেন্টসটা একটু দেখতে চাই যে তোমরা কে কে এখানে জয়েন করছো, তারপরে ইনশাল্লাহ পড়াটা শুরু করে দেব। আপনার জিমেইল অ্যাড্রেসটা হচ্ছে আব্দুল্লাহ মামুন @gmail.com, ঠিক আছে? Just a minute, please wait. I like to see your comments here. Just a minute. It takes little time to start. Just a minute. Tadris. Yes, I got it. তোমরা কারা কারা এ প্লাস পেতে চাও কমেন্টস আমাকে জানাও। গোল্ডেন এ প্লাস, শুধু এ প্লাস না, গোল্ডেন এ প্লাস। আর শুধু গোল্ডেন এ প্লাস না, 90 মোর, তোমাদের 90 মোর পেতে হবে, 90 প্লাস পেতে হবে, আরও বেশি পেতে হবে। আমি চাই তোমরা তাদরিস অনলাইন মাদ্রাসায় কন্টিনিউ যারা করবা তোমরা 90 প্লাস যাতে পাও, এবং এই টার্গেটেই মূলত আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। জাস্ট তোমাদের এফোর্ট বা তোমাদের প্রচেষ্টাটাই এখানে হলো গিয়ে ইম্পর্টেন্ট। Just a minute. Just I'm waiting for the comments. মনির ভাই একটু এদিকে আসেন। জি জি একটু প্লিজ একটু আসেন। Just a minute. আমাদের ওটাতে জানতে হবে সমস্যা নেই, আপনি সরাসরি গুগল ক্রোমে গিয়ে লিখবেন তাদরিস অনলাইন মাদ্রাসা, লিখলে আমাদের ওয়েবসাইট চলে আসবে। Just a minute, I'm killing your time. Don't be bored. Just a minute. আজকে ইংলিশ ফার্স্ট পার্টে তোমাদেরকে একটা জিনিস শেখাবো আমি, যে এটা আনতে আনতে আমি একটু কথা বলতেছি তোমাদের কমেন্টসগুলো দেখতে দেখতে। ইংলিশ ফার্স্ট পার্টে তোমাদেরকে যে জিনিসটা শেখাবো, যে ওই যে আসতেছে না এটা, ওকে, ইংলিশ ফার্স্ট পার্টে তোমাদেরকে যে জিনিসটা আমি শেখাবো সেটা হচ্ছে যে একটা প্যাসেজ তোমাদের কমন পড়লো না, তো সেখানে তোমার অ্যান্সারগুলো কীভাবে করবা, কিছু টেকনিক যদি আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই। প্রশ্ন কমন পড়ুক চাই না পড়ুক কোনো প্রবলেম হবে না, কমন পড়লে ভালো, কমন না পড়লেও কোনো সমস্যা হবে না। জাস্ট ইউ হ্যাভ টু ফলো সাম টেকনিক্স। কয়েকটা টেকনিক দেখিয়ে দেবো, তোমরা প্রশ্নের উত্তরগুলো খুব সহজে এবং সুন্দরভাবে দিতে পারবা এবং ফুল মার্কস পাবা। আমাদের দেশে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে স্টুডেন্টরা যা করে সেটা হচ্ছে যে প্রশ্ন দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা প্যাসেজ থেকে হুবহু অ্যান্সারটা উঠিয়ে দেয়। হুবহু যদি প্রশ্নের অ্যান্সার উঠিয়ে দেয়, এক্সামিনার নাম্বার দিবে না, ফুল নাম্বার দেবে না। হয়তো যেহেতু তুমি অ্যান্সার করছো এই জন্য কিছু নাম্বার তোমাকে কনসিডার করবে, বাট এই নাম্বার দিয়ে তোমার কোনো কাজে আসবে না। তুমি 90 প্লাস পাবা না, বা বৃত্তি পাবা না, অথবা গোল্ডেন এ প্লাস পাবা না, 80 পাবা না। তো আমি কিছু টেকনিক দেখাই দিলে তোমাদের প্যাসেজ যদি কমন নাও পড়ে তোমরা অ্যান্সার দিতে পারবা, এবং তোমরা এইভাবে যদি প্র্যাকটিস করতে থাকো ফুল মার্কস পাবা। এটা আমি তোমাদেরকে আজকে দেখিয়ে দেব। আমি তোমাদের এই ইংলিশ কোর্সে ক্লাসে আরও দেখিয়ে দেবো রাইটিং পার্ট। দেখা গেছে যে আমরা এসএসসি বা দাখিল লেভেলে যারা পড়াশোনা করি, প্যারাগ্রাফ বা কম্পোজিশন অথবা ইমেল, ডায়ালগ, এগুলো অনেক ক্ষেত্রে আমরা মেমোরাইজ করি, মুখস্থ করি। সো এটাও মুখস্থ করার প্রয়োজন হবে না।
এগুলো কিছু টেকনিকের মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং স্কিল, অর্থাৎ তোমরা বানায় যাতে লিখতে পারো এই ধরনের কিছু টেকনিক আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দেব। দেখিয়ে দেওয়ার পরে তোমরা যেই কোনো কম্পোজিশন বা প্যারাগ্রাফ খুব সহজে লিখতে পারবা, তোমাদের কোনো বেগ পেতে হবে না। এটা আমি তোমাদেরকে শেখাবো। ডায়ালগ, দেখা যাচ্ছে একটা বা দুইটা ডায়ালগ আমি তোমাদেরকে শিখিয়ে দেবো। এরপরে যে কোনো ডায়ালগ আসলে তোমরা খুব স্মার্টলি অ্যান্সার করতে পারবা। অ্যাপ্লিকেশন একটা বা দুইটা সর্বোচ্চ অ্যাপ্লিকেশন আমি শিখিয়ে দেব, যে কোনো অ্যাপ্লিকেশন আসলে তোমরা লিখতে পারবা। জিমেল, দুইটা জিমেল শিখিয়ে দেব, যে কোনো জিমেল আসলে তোমরা জিমেল লিখতে পারবা। তারপরে স্টোরি, কমপ্লিটিং স্টোরির ক্ষেত্রেও কিছু টেকনিক আমি তোমাদেরকে অবলম্বন করিয়ে দেব, যার মাধ্যমে তোমরা কমপ্লিটিং স্টোরি লিখতে পারবা। পয়েন্ট থেকে থিম লেখা বা সামারাইজ করা, সেটাও যে কোনো একটা সামারি, মানে 5 লাইন সামারি লিখলেই কিন্তু এনাফ। আমাদের দেশে আমরা যেটা করি সামারির ক্ষেত্রে, আমরা প্যাসেজ থেকে মানে উপর থেকে 2 লাইন, মাঝখান থেকে 2 লাইন, শেষ থেকে 2 লাইন, এভাবে 6 লাইন বা 5 লাইন দিয়ে আমরা সামারাইজ করি যে কোনো প্যাসেজে। দিস ইজ নট দ্য রাইট ওয়ে। এভাবে তোমাকে এক্সামিনার কখনো নাম্বার দিবে না, বা নাম্বার দিলেও এই নাম্বারে তুমি A+ আশা করতে পারো না, বা 90+ আশা করতে পারো না, বা এই নাম্বার দিয়ে তুমি বৃত্তি আশা করতে পারো না। এ হলো ব্যাপার। তাহলে সামারিটা কিভাবে করতে হবে, একটা সামারি শেখাবো আমি তোমাদেরকে, একটা সামারি শেখাবো। একটা সামারি দিয়ে তুমি পরীক্ষায় যেই কোনো প্যাসেজের সামারি খুব সুন্দরভাবে এবং স্মার্টলি দিতে পারবা, ভালো নাম্বার পাবা, 90+ পাবা। তাহলে কি কি বললাম, প্যাসেজের অ্যান্সারগুলো এমসকিউ এবং তোমার কি আছে শর্ট কোয়েশ্চেন অ্যান্সার, এগুলো কিভাবে দিবা সেই টেকনিক আমি দেখাবো তোমাদেরকে। ইনফরমেশন ফিল আপের, এটা তোমরা এমনিই পারো, না দেখালেও চলবে, সেটাও আমি দেখিয়ে দেব। সামারি কিভাবে করতে হয় সেটা দেখিয়ে দেব। একটা সামারি শেখাবো, তার মাধ্যমে তোমরা অ্যান্সার করতে পারবা। তারপরে কি শেখাবো, তোমাদের যে কোনো রাইটিং অংশে পুরোটাই একটা দুইটা করে আমি শেখাবো, যার মাধ্যমে তোমাদের রাইটিংয়ে তোমরা যেমন 40 মার্কসে যদি তোমাদের রাইটিং থাকে তোমরা 35 পাবা ইনশাল্লাহ। আমি এইভাবে তোমাদেরকে দেখাবো। তো ইংলিশ ফার্স্ট পার্টটা এভাবে দেখিয়ে দেবো, ইনশাল্লাহ তোমরা 90+ পাবা যদি ক্লাসগুলো কন্টিনিউ করতে থাকো আত্মাদ্রিসে। এবার আসো ইংলিশ সেকেন্ড পার্ট। ইংলিশ সেকেন্ড পার্ট আরও সহজ। এখন তোমাদের যে সময়, এই সময়ের মধ্যে তোমরা মানে যদি মানে গ্রামারের রুলস টুলস পড়ে যদি প্রস্তুতি নাও, সেই সময় তোমাদের নাই। মনে করো ন্যারেশন নিয়ে বা চেঞ্জিং সেন্টেন্স নিয়ে যদি তোমাদেরকে আমি পড়ে, তাতেই 2 মাস লাগবে, 2 মাস লেগে যাবে। কিন্তু তোমাদের হাতে কি অত সময় আছে? অত সময় নেই, অত সময় নেওয়া যাবে না। আমি এক একটা টপিকের জন্য মাত্র 2টা বা 3টা ক্লাস নেব, ব্যাস তাতেই এনাফ। এইভাবে যদি তোমাদের ক্লাসগুলো কমপ্লিট করি, তোমাদের এই যে ক্লোজ, উইদাউট ক্লোজ, চেঞ্জিং সেন্টেন্স, ন্যারেশন, পাংচুয়েশনের জন্য 2টা ক্লাস নেব, 2টা ক্লাসে তুমি পাংচুয়েশনে ফুল মার্কস পাবা। ন্যারেশনের জন্য 2টা বা 3টা নেব, ন্যারেশন নেওয়ার কোনো প্রবলেম হবে না। চেঞ্জিং সেন্টেন্স, এইভাবে প্রত্যেকটা টপিকের জন্য আমি খুব কম সময় নেব, এবং প্রত্যেকটা ক্লাস তোমাদের জন্য হবে এফেক্টিভ এবং ফ্রুটফুল। তোমরা জাস্ট ক্লাসগুলো করবা, নিজের একটু প্র্যাকটিস করবা, দ্যাটস এনাফ। দেখা যাচ্ছে অল্প কয়েকটা ক্লাসে, 10-12টা ক্লাসে বা সর্বোচ্চ 15টা ক্লাসে তোমাদের ইংলিশ সেকেন্ড কিন্তু শেষ হয়ে যাবে। এই 15টা ক্লাসের মধ্যেই তোমরা যদি কমপ্লিটলি আমার কোর্সটা করো এবং ওই আমি যেভাবে ডিরেকশন দেবো, যদি প্র্যাকটিস করো, তোমরা 90+ পাবা, ট্রাস্ট মি। তোমরা শুধু ক্লাসগুলো করে দেখো এবং ওইগুলো আমি যেভাবে বলি ওইভাবে করে দেখো। যদি না হয় তখন বলবা যে কি শেখালেন, ভালো কোনো কিছু শেখালেন না, এটা বলবা যদি না হয়। আর যদি হয় তাহলে ইনশাল্লাহ তোমাদের হবে, এবং সারা জীবন মনে রাখবা আত্মাদ্রিসকে। হ্যাঁ, এটা আমার বিশ্বাস, এবং এটাই তোমরা পাবা এখান থেকে। এটাই আত্মাদ্রিসের অনন্য বৈশিষ্ট্য, যে এখানে তোমাদেরকে মানে ভালো জিনিস শেখাবে, খুব অল্প সময়ের মধ্যে কোয়ালিটি জিনিস দিবে, কোয়ালিটি প্রোডাক্টস দিবে, এই বিশ্বাস তোমাদের রাখতে হবে। সো আজকে অনেক কথা বললাম, আর কথা না বলি আমরা আসল ক্লাসে চলে আসি। চলো শুরু করে দিই। তার আগে তোমাদের কমেন্টসগুলো একটু দেখে নিই। আচ্ছা, সবার সালামগুলোর ওয়ালাইকুম সালাম একসাথে বলে দিলাম। ঠিক আছে, ওয়ালাইকুম সালাম বলে দিলাম। তোমাদের মার্কস ডিস্ট্রিবিউশনটা আমি একটু প্রথমে বলে দেই। তোমাদের মার্কস ডিস্ট্রিবিউশনে কি কি থাকবে তোমরা তো জানো, তারপরে আমি বলে দিচ্ছি। এমসকিউ থাকবে 7 মার্ক, অ্যান্সারিং কোয়েশ্চেন
5টা কোয়েশ্চেন থাকবে, প্রত্যেকটায় 2 নম্বর করে, 5 2 যা 10, 10 মার্কস এখানে। গ্যাপ ফিলিং থাকবে এখানে 5 মার্কস, একটা প্যাসেজ থাকবে এখানে, গ্যাপ থাকবে এখানে 5 নম্বর। এটা হলো সিন কম্প্রিহেনশন থেকে। তারপরে আসবে আনসিন কম্প্রিহেনশন, ইনফরমেশন ট্রান্সফার। ইনফরমেশন ট্রান্সফার করতে হবে, কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে থাকতে পারে বা যে কোনো একটা টপিক থাকবে, এটা থেকে তোমাদের ইনফরমেশন ফিল আপ করতে হবে। 1 2 3 4 5টা ইনফরমেশন ফিল আপ করতে হবে। সামারিতে হলো 5 মার্ক, তাহলে ইনফরমেশন ট্রান্সফারে 10, সামারিতে 5, সরি ইনফরমেশনে 5 আর হলো গিয়ে সামারিতে 5। তারপরে ম্যাসিং আছে, ম্যাসিংয়ে 5, রিয়ারেঞ্জ থাকবে, রিয়ারেঞ্জে 8। তারপরে অ্যান্সারিং কোয়েশ্চেন ফ্রম পোয়েমস, পোয়েম থেকে তোমাদের কোয়েশ্চেন থাকবে, অ্যান্সার দিতে হবে, এখানে 10 মার্কস। আর অ্যান্সারিং কোয়েশ্চেন্স ফ্রম স্টোরিজ, একটা গল্প দেওয়া থাকবে, গল্প থেকে কোয়েশ্চেন থাকবে, এখানে অ্যান্সার করতে হবে, সেখানে 10 মার্কস। তাহলে এই হলো 70 মার্কস। আর রাইটিংয়ে থাকবে তোমাদের 30 মার্কস। কমপ্লিটিং স্টোরি থাকবে, একটা স্টোরির কিছুটা অংশ দেয়া থাকবে, বাকিটা তোমাদের কমপ্লিট করতে হবে, 15 মার্কস। রাইটিং ডায়ালগ, একটা ডায়ালগ থাকবে, এই ডায়ালগ থেকে তোমাদের ডায়ালগটা লিখতে হবে, এটা হলো 15 মার্কস। এই হলো টোটাল 100 মার্কস। চলো আজকে আমি তোমাদেরকে যেটা পড়াবো সেটা হলো মেহেরজান প্যাসেজটা আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দেব। মেহেরজান প্যাসেজ এবং এই প্যাসেজের পরে অ্যান্সারগুলো কিভাবে দিতে হবে। প্যাসেজটা তোমাদের সবারই কম বেশি জানা আছে, তো আমি খুব দ্রুত প্যাসেজের মিনিংটা বলে দেব। এরপরে সেখানে মেইন ফোকাসটা থাকবে যে প্রশ্নের অ্যান্সারগুলো কিভাবে দিতে হয়। প্রশ্নের অ্যান্সারগুলো আমি যেভাবে দেখিয়ে দেব, তোমরা ওইভাবে যদি প্র্যাকটিস করো দাও তোমাদের খাতায়, তাহলে তোমরা ফুল নাম্বার পাবা। চলো দেখে নিই, প্যাসেজটা আমরা পড়ে নিই। তাকে তোমরা একটু বলো যে এই প্যাসেজটা তোমরা কে পারো, কমেন্টসে একটু কনফার্ম করো আমাকে, এই প্যাসেজটা কে পারো একটু কমেন্টসে আমাকে কনফার্ম করে দাও। আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে এই প্যাসেজে আমাদের অনেক স্টুডেন্ট আমাদেরকে রিকোয়েস্ট করে, বা রিকোয়েস্ট ছাড়াও আমরা একটা জিনিস ফিল করি যে তারা পড়তে গিয়ে উচ্চারণে যাতে প্রবলেম না হয়, সেখানে উচ্চারণটা আমি অ্যাড করে দিয়েছি। দেখো এখানে এই যে রেড কালার দিয়ে যে লেখাগুলো দেওয়া আছে, এটা হচ্ছে ইংলিশের উচ্চারণটা, যাতে করে তোমরা ইংলিশ পড়তে গিয়ে কোনো ধরনের প্রবলেম ফেস না করো। তারপরে মিনিংটা দেওয়া আছে, তারপরে আমি তো মিনিং বলেই দেব। ওকে, তো কথা না বলে সামনের দিকে এগিয়ে যাই। একটু দেখো, মেহেরজান লিভস ইন এ স্লাম, এই গল্পের নাম হলো বা প্যাসেজটার নাম হলো মেহেরজান লিভস ইন এ স্লাম। মেহেরজান লিভস ইন আ স্লাম, এর উচ্চারণ হবে মেহেরজান একটি বস্তিতে থাকে। এই হলো প্যাসেজের নাম। তো কি থাকবে কোয়েশ্চেনে থাকবে রিড দ্য টেক্সটটা পড়ো, অ্যান্ড এবং অ্যান্সার দ্য কোয়েশ্চেন্স, উত্তর দাও প্রশ্নসমূহের ফলোইং ইট, মানে এটার নিচে যে প্রশ্ন থাকবে প্রশ্নের উত্তরগুলো দাও। টেক্সটটা পড়ো, টেক্সটের নিচে যে প্রশ্ন থাকবে সেগুলোর উত্তর দাও। প্যাসেজে চলে আসি আমরা। মেহেরজান লিভস ইন এ স্লাম, মেহেরজান বাস করে একটা বস্তিতে, ইসলাম মানে একটা বস্তি। তাহলে মেহেরজান লিভস ইন এ স্লাম, মেহেরজান একটা বস্তিতে বাস করে। অন দ্য সিরাজগঞ্জ প্রোটেকশন এম্ব্যাঙ্কমেন্ট, প্রোটেকশন এম্ব্যাঙ্কমেন্টের অর্থ হচ্ছে সুরক্ষাবাদ বা রক্ষাবাদ। প্রোটেক্ট বলে না, প্রোটেকশন মানে রক্ষা বা সুরক্ষা, এম্ব্যাঙ্ক বাঁধ, তাহলে প্রোটেকশন এম্ব্যাঙ্ক মানে সুরক্ষা বাঁধ। সিরাজগঞ্জ টাউন, এটা তো তোমরা জানোই, এটা একটা শহরের নাম, সিরাজগঞ্জ টাউন। তাহলে অর্থটা হচ্ছে সিরাজগঞ্জ শহরের রক্ষা বাঁধ। অন মানে উপরে, তাহলে এটা হলো একটা বেরিবাঁধ বলে না, বেরিবাঁধের উপরে, মানে একটা প্রোটেকশন বাঁধের উপরে। অন মানে উপরে। পুরো বাক্যটার অর্থ কি হয়? মেহেরজান লিভস ইন ইসলাম, মেহেরজান একটা বস্তিতে বাস করে। অন দ্য সিরাজগঞ্জ টাউন প্রোটেকশন এম্ব্যাঙ্কমেন্ট, সিরাজগঞ্জ শহরের সুরক্ষা বাঁধের উপরে বা বেরিবাঁধের উপরে বাস করে, একটা বস্তিতে বাস করে, রক্ষাবাদের উপরে বাস করে। তারপরে কি বলছে? হার পলিথিন রুপড, রূপ মানে ছাদ, আর রূপ মানে যেটা দিয়ে বানানো হয়েছে, পলিথিন দিয়ে বানানো ছাদ। হার পলিথিন রূপ, তার পলিথিন দিয়ে মোড়ানো, শেল্টার মানে আশ্রয়, তো পলিথিন দিয়ে মোড়ানো আশ্রয়। লুকস দেখায়, লাইক মতো, এ কেজ একটি খাঁচা। তাহলে তার পলিথিন দিয়ে মোড়ানো আশ্রয়টি দেখায় একটি খাঁচার মতো।
হার পলিথিন রুফড, তার পলিথিনে মোড়ানো শেল্টার আশ্রয়টি লুকস দেখায় লাইক এ কেজ, একটি খাঁচার মতো। তার পলিথিনে মোড়ানো ছাওয়া আশ্রয়টি একটি খাঁচার মতো। একটু কনফার্ম করো তো তোমরা আমার কথা বুঝতে পারতেছো কিনা, আমি যে কথাগুলো বলছি সেই কথাগুলো তোমরা বুঝতে পারতেছো কিনা। ইসমাইল ভাই বলছো স্যার ইংরেজি যে কোনো বিষয়ে নির্ভুলভাবে লেখার জন্য কি করতে পারি? জাস্ট আর তাদরিসের ক্লাসগুলো করতে থাকো কন্টিনিউয়াসলি, তারপরে দেখবা যে তোমার অনেক ডেভেলপ হয়ে গেছে। আমি এই একটাই ভালো করে পারি, আমি এই একটাই ভালো করে পারো, ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। সবগুলোই পারবা তাদরিসের ক্লাসগুলো যদি করো। আর সৌরভ হোসেন তাহসিন বলছে সে একটাও পারে না, একটাও পারে না। ইনশাল্লাহ সবগুলো পারবা, আজকেটা যদি পারো সবগুলো পারবা। এখন আমি যে লাইনগুলো বলছি এগুলো কি তোমরা বুঝতে পেরেছো? যদি এইগুলো বুঝে থাকো তাহলে আমার সবগুলোই বুঝতে পারবা, তাইলে তুমি বুঝবা যে হ্যাঁ তোমাকে দিয়ে হবে, তুমি পারবা, তোমরা পারবা। তো তাহলে এই হচ্ছে ব্যাপার। চলো সামনের দিকে আগে আছে, সবাই বলছে যে তোমরা বুঝতে পেরেছো। ওকে, ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সামনের দিকে চলে যায়, সময় খুব বেশি পাবো না। ওকে, তো তারপরে কি আছে? শি ইজ নিয়ারলি 45, শি মানে সে, মেয়েদের ক্ষেত্রে ফিমেলদের ক্ষেত্রে শি হয়। ইজ নিয়ারলি, নিয়ারলি মানে প্রায় বা কাছাকাছি। 45 মানে হলো 45, মানে সে হলো প্রায় 45। বাট কিন্তু লুকস দেখায় মোর দেন মানে আরো বেশি। হার এজ তার বয়সের চেয়ে আরো বেশি বয়স্ক দেখায়। আচ্ছা, এই বাক্যটার অর্থ হলো যে তার বয়স হলো 45 কিন্তু তাকে দেখায় আরো বেশি বয়স্ক। অনেকের বয়স কম থাকলেও বেশি দেখায়, সেটাই বলছে এখানে। তো বাক্যটা যদি আমি আর একটু সুন্দর করে বলি, শি ইজ নিয়ারলি 45, তার বয়স প্রায় 45 বছর, বাট লুকস মোর দ্যান হার এজ, কিন্তু তাকে তার বয়সের চেয়েও বেশি বয়স্ক দেখায়। এই লাইনটা কি তোমরা বুঝতে পেরেছো? কমেন্টসে আমাকে জানাও। তারপরের লাইনে চলে যাই। ইন ফ্রন্ট অফ হার শেল্টার, ইন ফ্রন্ট মানে সামনে, হার শেল্টার মানে তার আশ্রয়ের, অর্থাৎ তার ঘরের সামনে বা তার বস্তির সামনে। শি ইজ ট্রাইং মানে সে চেষ্টা করতেছে। শি ইজ ট্রাইং টু মেক এ ফায়ার, মানে আগুন জ্বালাতে। টু মেক এ ফায়ার মানে আগুন জ্বালাতে। টু কুক মানে রান্না করতে। দ্য ডেজ মানে দিনের। অনলি মানে একমাত্র। মিল মানে খাবার। দ্য ডেজ অনলি মিল, দিনের একমাত্র খাবার। অনলি মানে একমাত্র, মিল মানে খাবার। তাহলে দ্য ডেজ অনলি মিল মানে দিনের একমাত্র খাবার। টু কুক মানে রান্না করতে। টু মেক এ ফায়ার মানে আগুন জ্বালাতে। ইজ ট্রাইং মানে চেষ্টা করতেছে। সে মানে সে চেষ্টা করতেছে। তাহলে এবার সুন্দর করে বাক্যটা আমি একটু বলে দিচ্ছি। ইন ফ্রন্ট অফ হার শেল্টার, তার আশ্রয়ের সামনে বা তার ঘরের সামনে। শি ইজ ট্রাইং টু মেক এ ফায়ার, সে আগুন জ্বালাতে চেষ্টা করছে। টু কুক রান্না করতে। দ্য ডেজ অনলি মিল, দিনের একমাত্র খাবার রান্না করতে। তাহলে সে তার বস্তির সামনে তার দিনের একমাত্র খাবার রান্না করতে আগুন জ্বালাতে চেষ্টা করছে। এই বাক্যটা তোমরা বুঝতে পেরেছো? আমাকে জানাও এই বাক্যটাকে কে বুঝতে পারছে। আমি আবার বলে দিচ্ছি, তার বস্তির সামনে দিনের একমাত্র খাবার রান্না করতে সে আগুন জ্বালাতে চেষ্টা করছে। ওকে, তারপরের লাইনে চলে যাই। হার উইক হ্যান্ডস, হার উইক মানে তার, উইক মানে দুর্বল, হ্যান্ডস মানে হাত, দুইটা হাত। তার দুর্বল হাতগুলো ট্রেম্বল মানে কাঁপতেছে। ট্রেম্বল মানে কি? কাঁপতেছে, ঝাঁকুনি দিচ্ছে। হার উইক হ্যান্ডস ট্রেম্বল অ্যাট, যখন সে দেয় সাম ফলেন লিভস, কিছু পাতা যখন ঠেলে দেয়। অ্যান্ড এবং স্ট্র মানে কুটা, স্ট্র মানে খড়। টু দ্য ফায়ার মানে আগুনে যখন সে খড় পাতা দিচ্ছে জ্বালানোর জন্য, তখন তার হাতগুলো এরকম কাঁপতেছে। মানে তার শরীরটা এত দুর্বল, সে যখন আগুনের ভিতরে খড় কুটা দিয়ে আগুন জ্বালাচ্ছে তখন তার হাতগুলো এভাবে কাঁপতেছে। আমি আবার সুন্দর করে যদি বলি, হার উইক হ্যান্ড ট্রেম্বলস, তার দুর্বল হাতগুলো কাঁপতেছে। ওয়েন শি অ্যাডস সাম ফলেন লিভস,
যখন সে ফেলে দিচ্ছে কিছু পাতা অ্যান্ড খড় টু দ্য ফায়ার, আগুনে। যখন সে আগুনে পাতা এবং খড় দিচ্ছে তখন তার দুর্বল হাতগুলো কাঁপতেছে। এই লাইনটা কি তোমরা বুঝতে পেরেছো? আমাকে কমেন্টস করে একটু জানাও। কিবোর্ডের সমস্যার জন্য আপনাদের কোনো গ্রুপ নেই? এই লাইনটা কে কে বুঝতে পেরেছো আমাকে একটু কনফার্ম করো। এই লাইনটা যে যে বুঝতে পেরেছো আমাকে কনফার্ম করো। ঠিক আছে, তাহলে পরের লাইনে আমরা চলে যেতে পারি। সমস্যা থাকলে আমাকে বলবা। তারপরে কি বলছে? দ্য হুইসপারিং উইন্ড। হুইসপারিং মানে হলো, হুইসপার মানে কানে কানে কথা বলা, মানে ফিসফিস করা। কিন্তু এখানে আর উইন্ড মানে বাতাস। তাহলে বাতাস আবার ফিসফিস করে কেমনে? আসলে বাতাস তো ফিসফিস করে না, বাতাসের আওয়াজটা এখানে বোঝাচ্ছে। বাতাস শনশন বাতাস, বাতাসের বায়ু শনশন বলে না, মানে বাতাসের শনশন আওয়াজ বলছে। তাহলে দ্য হুইসপারিং উইন্ড মানে শনশন বাতাস, ফ্রম দ্য রিভার, ফ্রম মানে থেকে, দ্য রিভার যমুনা, যমুনা নদীর থেকে আসা শনশন বাতাস, মেক্স বানায়, দ্য ফায়ার আগুনকে, আনস্টিডি, আনস্টিডি মানে অস্থির করে তোলে। মানে আগুন যখন জ্বলে তখন বাতাস যদি আসে তখন আগুন কি আরো অস্থিতিশীল হয়ে যায় না, সেটা বোঝাচ্ছে। আমি সুন্দর করে বাক্যটা যদি আবার বলি, দ্য হুইসপারিং উইন্ড, দ্য হুইসপারিং উইন্ড ফ্রম দ্য রিভার যমুনা, যমুনা নদী থেকে আসা শনশন বাতাস, মেক্স দ্য ফায়ার আগুনকে বানায়, আনস্টিডি অস্থিতিশীল, অস্থিতিশীল। যমুনা নদী থেকে আসা বাতাস, শনশন বাতাস আগুনকে অস্থিতিশীল বানায়। আশা করি এই লাইনটা বুঝতে পেরেছ। তারপরের লাইনে আমরা চলে যাই। পরের লাইনে কি বলছে? দ্য ডান্সিং, ডান্সিং অফ দ্য ফ্লেমস। ফ্লেমস মানে হলো আগুনের শিখা, আগুনের শিখা। ডান্সিং মানে হলো অস্থির বা নাচানাচি। আগুন তো আর নাচানাচি করে না, আগুন যে এই যে মানে অস্থিতিশীল হচ্ছে সেটা বোঝাচ্ছে, যে অস্থিতিশীল আগুনের শিখা রিমাইন্ডস মনে করে দেয় মেহেরজান, মেহেরজানকে কিসের কথা? অব দ্য টার্ময়েল। টার্ময়েল মানে এটাও অস্থিরতা বা উত্থান পতন। উত্থান পতন থাকে না মানুষের জীবনের, পতন মানুষের জীবনের খারাপ সময়, মানুষের জীবনের ভালো সময়, উত্থান পতন মানে খারাপ সময় আর কি, অস্থিতিশীল সময়। ইন হার লাইফ তার জীবনের, ইন হার লাইফ তার জীবনে। তাহলে অফ দ্য টার্ময়েল মানে অস্থিতিশীলতার, মেহেরজান, মেহেরজানের, রিমাইন্ডস মনে করে দেয়, দ্য ডান্সিং অফ দ্য ফ্লেমস এই অস্থিতিশীল আগুন বা নাচানাচি করা আগুন বা এরকম মুভ করা আগুন মেহেরজানকে মনে করিয়ে দেয় তার জীবনের অস্থিতিশীলতার কথা। তার জীবনটাও যে এরকম উত্থান পতন হয়েছিল, তার জীবনেও যে একটা ডিস্ট্রাকশন আসছে সেটার কথাটা মনে করে দেয়। আবার যদি সুন্দর করে বলি লাইনটা, দ্য ডান্সিং অফ দ্য ফ্লেমস রিমাইন্ডস, আগুনের অস্থির শিখা মনে করিয়ে দেয় মেহেরজান, মেহেরজানকে, অব দ্য টার্ময়েল অস্থিরতার কথা, ইন হার লাইফ তার জীবনের, তার জীবনের অস্থিরতার কথা মেহেরজানকে মনে করিয়ে দেয়। কে মনে করিয়ে দেয়? এই আগুনের অগ্নিশিখার যে লাফালাফি বা নাচানাচি বা অস্থিরতা, এগুলো মেহেরজানকে মনে করিয়ে দেয়। এই পর্যন্ত কে কে বুঝতে পেরেছো আমাকে একটু কমেন্টসে কনফার্ম করো। এই পর্যন্ত কে কে বুঝতেছো আমাকে একটু কনফার্ম করো। আই এম ওয়েটিং ফর ইউর কমেন্টস। আমরা সামনে চলে যাই। নট লং অ্যাগো মানে অল্প কিছুদিন আগে। নট লং অ্যাগো এটা একটা ফ্রেজ, এর অর্থ হলো কিছুদিন আগে। মেহেরজান হ্যাড, মেহেরজানের ছিল, এভরিথিং সব কিছু। মেহেরজান হ্যাড এভরিথিং, মেহেরজানের সব কিছু ছিল। কি কি ছিল? আ ফ্যামিলি, একটা পরিবার ছিল। কাল্টিভেবল ল্যান্ড, চাষযোগ্য জমি। কাল্টিভেবল মানে চাষযোগ্য, কাল্টিভেট মানে চাষ করা, আর কাল্টিভেবল মানে চাষযোগ্য, ল্যান্ড মানে জমি। তাহলে কাল্টিভেবল ল্যান্ড চাষযোগ্য জমি, অ্যান্ড এবং ক্যাটাল। ক্যাটাল মানে কি? গবাদি পশুর পাল, তার মানে তার গরু ছাগল ছিল, এরকম ছিল। তো এরকম যদি কোনো ফ্যামিলিতে থাকে তাহলে সে তো নিশ্চয়ই ভালো, তাই না? মোটামুটি স্বাবলম্বী। তো তাহলে লাইনটা যদি একটু সুন্দর করে আমি বলি, নট লং অ্যাগো
কিছুদিন আগেও মেহেরজান হ্যাড এভরিথিং, মেহেরজানের সব ছিল, আ ফ্যামিলি, কাল্টিভেবল ল্যান্ড অ্যান্ড ক্যাটল, একটা পরিবার, চাষযোগ্য জমি এবং গবাদি পশু, গরুর পাল ছিল। এই লাইনটা কি তোমরা বুঝতে পেরেছো? কনফার্ম করো আমাকে। তারপরে আমরা চলে যাই, তারপরে কি আছে? দ্য এরোশন অফ দ্য যমুনা, এরোশন মানে ভাঙন, যমুনা মানে যমুনা, তাহলে যমুনা নদীর ভাঙন, কনজিউম মানে ভোগ করা, খেয়ে ফেলা, খেয়ে ফেললো, যমুনা নদীর ভাঙনে শেষ করে দিল, গ্র্যাজুয়ালি মানে ধীরে ধীরে, ধীরে ধীরে, অল হার ল্যান্ডেড প্রপার্টি, অল মানে সব, হার ল্যান্ডেড প্রপারলি, তার মানে জমি, তার সমস্ত জমি জমা খেয়ে ফেললো, তার সমস্ত জমি জমা গ্রাস করে ফেললো। লাইনটা আবার যদি বলি, দ্য এরোশন অফ যমুনা, যমুনা নদীর ভাঙন, কনজিউমড গ্র্যাজুয়ালি অল হার ল্যান্ডেড প্রপারলি, তার সমস্ত জমি জমা ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিয়ে গেল বা খেয়ে ফেললো। নদীর ভাঙনে বা নদীর ক্ষয় তার সমস্ত জমি জমা নিয়ে গেল। আচ্ছা, পরের লাইনে যাই আমরা। ইট ফাইনালি ক্লেমড, এই ইট মানে এটা, ফাইনালি মানে সব শেষে, ক্লেমড খেয়ে ফেললো, হার তার লাস্ট শেল্টার, লাস্ট মানে শেষ, শেল্টার মানে আশ্রয়, তাহলে এটা সর্বশেষে তার সর্বশেষ আশ্রয়টা নিয়ে নিল। ডিউরিং, কখন? একটা সময়ে, কোন সময়ে? দ্য লাস্ট মনসুন, লাস্ট মানে গত, মনসুন মানে বর্ষায়, গত বর্ষার সময়, ডিউরিং মানে সময়ে, গত বর্ষার সময়ে এই যমুনা নদী তার সর্বশেষ আশ্রয়টি খেয়ে ফেলল বা নিয়ে নিল। আশা করি তোমরা এই পর্যন্ত বুঝতে পেরেছো, না বুঝতে পারলে আমাকে বলবা। ওকে, যদি বুঝতে পারো তাহলে কমেন্টসে আমাকে কনফার্ম করো। পরের লাইনে আমরা চলে যাই। It took the river only a day to demolish Meherjan's house. আচ্ছা, it took মানে এটা নিল, এটাকে নদী, it took the river মানে নদীটা নিল, it took the river মানে নদীটা নিল, only শুধু, a day একদিন, তাহলে নদীটা নিল শুধুমাত্র একদিন। কি করতে? টু ডেমলিশ মানে ধ্বংস করে দিতে, ডেমলিশ মানে ধ্বংস করা, টু ডেমলিশ মানে ধ্বংস করে দিতে। মেহেরজানস হাউস, মেহেরজানের বাড়ি, মেহেরজানস হাউস মানে মেহেরজানের বাড়ি। ট্রিজ মানে তার বাগানের গাছপালা, ভেজিটেবল মানে শাকসবজি, ভেজিটেবল গার্ডেন মানে শাকসবজির বাগান, অ্যান্ড এবং দ্য ব্যাম্বো বুশ মানে বাঁশ ঝাড়। লাইনটা যদি আমি সুন্দর করে বলি, ইট টুক দ্য রিভার, ইট টুক দ্য রিভার নদীটা নিল, অনলি আ ডে একটা দিন, টু ডেমলিশ ধ্বংস করতে, মেহেরজানস হাউস মেহেরজানের বাড়ি, ট্রিজ গাছপালা, ভেজিটেবল গার্ডেন শাকসবজির বাগান, অ্যান্ড দ্য ব্যাম্বু বুশ এবং বাঁশঝাড়। তাহলে মেহেরজানের বাড়ি, মেহেরজানের বাগানের গাছপালা, মেহেরজানের ভেজিটেবল শাকসবজির বাগান, মেহেরজানের বাঁশঝাড় মাত্র একদিনের মধ্যে এই নদীটা ধ্বংস করে দিল। এই লাইনটা কি তোমরা বুঝতে পেরেছো? বুঝতে পেরেছো? যদি বুঝে থাকো কনফার্ম করো আমাকে। তারপরের লাইনে আমরা চলে যাই। She had a happy family once. She had তার ছিল, a happy family একটা, হ্যাপি মানে সুখী, ফ্যামিলি মানে পরিবার, তাহলে তার ছিল একটা সুখী পরিবার। ওয়ান্স কোনো এক সময়, কোনো এক সময় তার ছিল একটা সুখী পরিবার। এটা সহজ একটা লাইন, আমি জানি তোমরা এটা জানো। She had a happy family once, এক সময় তার একটা সুখী পরিবার ছিল। পরের লাইনে চলে যায়। মধ্যে দ্য ইয়ার্স বছরের, বছরের পর বছর, ওভার দ্য ইয়ার্স মানে বছরের পর বছর, শি লস এবং কি দারিদ্র, ব্রট টু এনে দিয়েছিল দ্য ফ্যামিলি তার পরিবারে, মানে বলছে যে বছরের পর বছর সে তার স্বামীকে হারালো, তার পরিবারকে হারালো। কিভাবে হারালো? ক্ষুধার কারণে এবং পভার্টির কারণে। ক্ষুধা এবং পভার্টি থাকার কারণে বিভিন্ন অপুষ্টিতে ভুগেছে, বিভিন্ন রোগে তারা ভুগেছে, পরবর্তীতে মারা গেছে। তাহলে তার এই যে ফ্যামিলি হারালো, এটার একমাত্র কারণ হলো কি? একমাত্র কারণ হলো ক্ষুধা এবং দারিদ্র। আর ক্ষুধা দারিদ্র কিভাবে আসছে?
নদী ভাঙন থেকে আসছে। এই যে যমুনা নদী তার সহায় সম্পত্তি ভেঙে নিয়ে গেল, তার মানে সে দরিদ্র হয়ে গেল। আর দরিদ্র থাকার কারণে সে কি করলো, সে খেতে পারলো না, ক্ষুধা অপুষ্টিতে ভুগলো, রোগে ভুগলো, এই কারণে তার ফ্যামিলির সব লোকজন মারা গেল। এখানে মূলত এটাই বুঝিয়েছে। লাইনটা যদি আমি আবার একটু বলি, আর একটু গুছিয়ে সুন্দর করে বলি। ওভার দ্য ইয়ার্স শি লস্ট হার হাজব্যান্ড আর হার ফ্যামিলি টু ডিজিজেস। বছরের পর বছর ধরে ক্ষুধা ও বছরের পর বছর ধরে সে তার স্বামী এবং পরিবারকে হারায়। কিভাবে হারায়? ক্রুয়েল হাঙ্গার অ্যান্ড পভার্টি ব্রট টু দ্য ফ্যামিলি। একটা রোগে হারায়। সেই রোগটা কি? এই রোগটা রোগ এনে দেয়। এই রোগটা কি? রোগটা হলো গিয়ে নিষ্ঠুর ক্ষুধা এবং দারিদ্র তার পরিবারে এনে দেয়। নিষ্ঠুর ক্ষুধা এবং দারিদ্র তার পরিবারে একটা রোগ এনে দেয়। এই রোগের মাধ্যমে সে তার স্বামী এবং পরিবারকে হারায়। বছরের পর বছর ধরে নির্মম ক্ষুধা ও দারিদ্র যে রোগ ব্যাধি এনেছিল, তাতে সে তার স্বামী ও পরিবারকে হারায়। দেখো তো এই লাইনটা বুঝতে পেরেছো কিনা? এই লাইনটা একটু কমপ্লেক্স, তোমরা যদি না বুঝে থাকো তাহলে আমাকে কনফার্ম করবা। কে কে বুঝতে পেরেছো আমাকে একটু কনফার্ম করো। আমাকে একটু কনফার্ম করো, যারা যারা বুঝতে পেরেছো আমাকে কনফার্ম করো। আচ্ছা, তাহলে আপনি আমাদের বিকাশ নগদ নাম্বার টাকা পাঠিয়ে দিলে আমরা এখান থেকে আপনাকে মেনুয়াল অ্যাক্সেস দিতে পারবো। আপনাকে আমাদের বিকাশ নগদ পার্সোনাল নাম্বার দিচ্ছি খরচ সহ। ঠিক আছে, তাহলে আমরা সামনে চলে যাই। সমস্যা থাকলে আমাকে কনফার্ম করবো, আমি পরে বুঝিয়ে দেব। তারপরের লাইনে চলে আসো। নাও এখন শি ইজ ওনলি ওয়ান লেফট টু লিভ। শি মানে সে, ইজ দ্য ওনলি একমাত্র একজন, মানে এখন সে একাই একজন, লেফট বাকি আছে, টু লিভ মানে জীবিত, সে একাই বেঁচে আছে, একাই জীবিত রয়ে গেছে। নাও শি ইজ অনলি ওয়ান লেফট টু লিভ, এখন সে একমাত্রই বাকি আছে, জীবিত। অন উইথ দ্য লস অ্যান্ড দ্য পেইন, কিসের উপরে? অন মানে উপরে, উইথ দ্য লস এই ক্ষতির উপরে এবং যন্ত্রণার উপরে। এই ক্ষতি এবং যন্ত্রণা নিয়ে এখন শুধুমাত্র সে একাই বেঁচে আছে। লাইনটা যদি আমি আবার বলি, নাও এখন শি ইজ দ্য অনলি ওয়ান লেফট টু লাইভ, এখন শুধুমাত্র সে একাই বেঁচে আছে। অন উইথ দ্য লস অ্যান্ড দ্য পেইন, এই যন্ত্রণা এবং ত্যাগের উপরে, এই যন্ত্রণা এবং ত্যাগ তিতিক্ষার উপরে সেই একমাত্র ব্যক্তি যিনি বেঁচে আছেন। আশা করি লাইনটা বুঝতে পেরেছ। পরের লাইনে চলে যাই। দ্য গ্রিডি যমুনা, গ্রিডি মানে লোভী, যমুনা মানে যমুনা নদী, হ্যাজ শ্যাটার্ড চূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে, চূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে, হার ড্রিমস তার স্বপ্নগুলোকে, অ্যান্ড হ্যাপিনেস এবং সুখকে। লাইনটা যদি সুন্দর করে বলি, দ্য গ্রিডি যমুনা হ্যাজ শ্যাটার্ড, লোভী যমুনা চূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে, হার ড্রিমস অ্যান্ড হ্যাপিনেস তার স্বপ্ন এবং সুখকে। লোভী যমুনা তার স্বপ্ন এবং সুখকে চূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। লোভী যমুনা তার স্বপ্ন এবং সুখকে চূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। আচ্ছা, একজনে বলছে যে আগের লাইনটা আরেকটু বলার জন্য আমি আগের লাইনটা বলে দিচ্ছি। এই যে এটা, ওভার দ্য ইয়ার্স মানে বছরের পর বছর, মানে এক এক বছর এক একজনকে হারিয়েছে, এই কারণে এটা ওভার দ্য ইয়ার্স বলছে, মানে বছরের পর বছর। শি লস্ট হার হাজব্যান্ড অ্যান্ড হার ফ্যামিলি, সে তার স্বামীকে এবং তার পরিবারকে হারায়। টু ডিজিজ রোগে, রোগের মাধ্যমে সে তার স্বামী এবং পরিবারকে হারায়। কি রোগ? ক্রুয়েল হাঙ্গার অ্যান্ড পভার্টি, রোগটা ছিল নিষ্ঠুর ক্ষুধা এবং দারিদ্র। নিষ্ঠুর ক্ষুধা এবং আচ্ছা, দ্যাট ক্রুয়েল হাঙ্গার অ্যান্ড পভার্টি ব্রট টু হার ফ্যামিলি, মানে আবার বলি লাইনটা গুছিয়ে বলি। ওভার দ্য ইয়ার্স বছরের পর বছর, শি লস্ট হার হাজব্যান্ড অ্যান্ড হার ফ্যামিলি টু দ্য ডিজিজ। এই পর্যন্ত বোঝো, সে তার স্বামী এবং তার পরিবারকে রোগের মাধ্যমে হারায়, মানে রোগে ভুগে তারা মারা যায়। সে তার স্বামী এবং তার পরিবারকে হারায়, যারা রোগে ভুগে মারা যায়। সেটা দ্যাট মানে ওই রোগটা হলো ক্রুয়েল হাঙ্গার অ্যান্ড পভার্টি ব্রট টু দ্য ফ্যামিলি। ওই রোগটা কে এনেছে? ক্রুয়েল হাঙ্গার নিষ্ঠুর ক্ষুধা এবং পরিবার, ব্রট টু এনেছিল
ব্রট এনেছিল টু দ্য ফ্যামিলি, পরিবারে। নিষ্ঠুর ক্ষুধা এবং দারিদ্র তার পরিবারে একটা রোগ এনে দিয়েছিল। মানে ক্ষুধায় থাকলে বা দারিদ্র্যের মধ্যে থাকলে তো মানুষ অপুষ্টিতে ভোগে, তো তার রোগ হয়। ওই রোগে আর কি তার স্বামী এবং তার পরিবারের লোকজন মারা গেছে। বছরের পর বছর সে তার স্বামী এবং পরিবারকে হারায় রোগের মাধ্যমে। যে রোগটা এনেছিল দারিদ্র এবং ক্ষুধা তার পরিবারে, যে রোগটা দারিদ্র এবং ক্ষুধা তার পরিবারে এনে দিয়েছিল। দারিদ্র এবং ক্ষুধার কারণে রোগটা তার পরিবারে সৃষ্টি হয়েছিল, আর ওই রোগের কারণে তার ফ্যামিলি এবং তার স্বামীকে সে হারায়। বছরের পর বছর, এক বছর এক একজন মারা গেছে। এখন কি লাইনটা তোমরা বুঝতে পেরেছো? যদি বুঝে থাকো তাহলে আমাকে একটু কনফার্ম করো, যদি লাইনটা বুঝে থাকো আমাকে একটু কনফার্ম করো। সামনে চলে যাই। আমরা এই 17 নম্বরটা পড়েছি, এবার 18 নম্বরটা পড়বো। 18 নম্বরে কি আছে? দেয়ার আর থাউজেন্ডস আদার্স, দেয়ার আর আছে, থাউজেন্ডস মানে হাজার হাজার, আদার্স অন্য অন্য, ওয়েটিং অপেক্ষা করতেছে, টু শেয়ার ভাগাভাগি করতে, অংশগ্রহণ করতে, দ্য সেম ফেট, সেম মানে অনুরূপ, ফেট মানে ভাগ্য, উইথ মেহেরজান, মেহেরজানের মতো। মেহেরজানের মতো হাজার হাজার মানুষ আছে এরকম, যারা তাদের ভাগ্যকে বর্ণনা করতে চায়, ভাগাভাগি করতে চায়, মানুষকে বলতে চায়, শেয়ার করতে চায়। লাইনটা যদি আরেকটু গুছিয়ে আমি বলি, দেয়ার আর থাউজেন্ডস আদার্স ওয়েটিং, এরকম হাজার হাজার লোক অপেক্ষমান আছে, টু শেয়ার দেয়ার ফেট, যারা তাদের ভাগ্যকে বর্ণনা করতে চায়, উইথ মেহেরজান, মেহেরজানের মতো। মেহেরজানের মতো হাজার হাজার লোক তাদের ভাগ্যকে বর্ণনা করতে চায়। এই লাইনটা যদি বুঝে থাকো কনফার্ম করো কমেন্টসে। পরের লাইনে আমরা চলে যাই। বাংলাদেশ ইজ এ ল্যান্ড অফ রিভার্স, বাংলাদেশ ইজ হয় এ ল্যান্ড একটা জমি, অফ রিভার্স নদীর। তাহলে বাংলাদেশ হলো একটা নদীমাতৃক দেশ বা একটা নদীর দেশ। বাংলাদেশ ইজ এ ল্যান্ড অফ রিভার, বাংলাদেশ হলো একটা নদীর দেশ। দ্যাট যেটা এফেক্ট প্রভাব ফেলে ইটস পিপল এর লোকজনের উপর। ইটস পিপল মানে এর, পিপল মানে লোকজন, ইটস মানে এর, পিপল মানে লোকজন। তাহলে যেটা তার লোকজনের উপর এফেক্ট করে বা প্রভাব ফেলে। তাহলে বাংলাদেশ, আবার যদি বলি, বাংলাদেশ ইজ এ ল্যান্ড অফ রিভার্স, বাংলাদেশ হলো অনেক নদীর দেশ, দ্যাট এফেক্ট ইটস পিপল, যা এর জনগণের উপর বা এর মানুষের উপরে প্রভাব ফেলে। এই লাইনটা যদি বুঝে থাকো কনফার্ম করো আমাকে। পরের লাইনে আমরা চলে যাই। পরের লাইনে কি বলছে? ইরোজন ইজ এ হার্শ রিয়েলিটি, ইরোজন মানে ভাঙন বা ক্ষয়, ইজ হয়, আহার্শ মানে একটা কঠিন রিয়ালিটি বাস্তবতা, ফর দ্য পিপল মানুষদের জন্য, লিভিং অ্যালং দ্য রিভার ব্যাঙ্কস, লিভিং মানে যারা বসবাস করতেছে, অ্যালং মানে বরাবর, দ্য রিভার ব্যাঙ্কস নদীর তীরে, মানে নদীর কাছাকাছিতে বা নদীর কিনারে যারা বসবাস করে, নদীর তীরে যারা বসবাস করে যেই সমস্ত লোকজন, তাদের জন্য নদী ভাঙনটা হলো একটা কঠিন বাস্তবতা। নদীর তীরে যারা বসবাস করে তাদের জন্য নদী ভাঙন হলো একটা কঠিন বাস্তবতা। নদীর তীরে বাস করলে নদী ভাঙবেই, নদী ভাঙলে তারা সর্বশান্ত হবে, সর্বশান্ত হলে তারা গরিব হবে, গরিব হলে তারা খাবারে ভুগবে, অপুষ্টিতে ভুগবে, পরবর্তীতে মারা যাবে। তাহলে এরাজন ইজ এ হার্শ রিয়ালিটি, নদী ভাঙন হলো একটা কঠিন বাস্তবতা। এটা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। তারপর আমি একবার বুঝিয়ে বলতেছি। এরাজন ইজ এ হার্শ রিয়ালিটি ফর দ্য পিপল, নদী ভাঙন হলো একটা কঠিন বাস্তবতা মানুষদের জন্য, লিভিং অ্যালং দ্য রিভার ব্যাঙ্কস, যারা নদীর তীরে বসবাস করে। দেখো তো এই লাইনটা বুঝতে পেরেছো কিনা, কমেন্টসে কনফার্ম করো। ডিউরিং ইচ মনসুন, ডিউরিং মানে সময়ে, ইচ মানে প্রতিটা, মনসুন মানে বর্ষায়, প্রতিটা বর্ষার সময়ে, মেনি মর ভিলেজেস অনেক অনেক গ্রাম সমূহ, অনেক অনেক গ্রাম সমূহ, আর থ্রেটেন্ড, আর থ্রেটেন্ড মানে হুমকির সম্মুখীন হয়, আর থ্রেটেন্ড হুমকির সম্মুখীন হয়, বাই মানে দ্বারা, দ্য রোয়ারিং অফ রিভার্স, রোয়ারিং মানে গর্জন, নদীর গর্জনটা কি? নদীর গর্জন হলো প্রবল স্রোত, স্রোতের কারণে ভেঙে যাওয়া, এটা হলো নদীর গর্জন। রোয়ারিং মানে গর্জন, অফ দ্য রিভার্স নদীর, লাইক দ্য যমুনা, যমুনার মতো একটা নদী, লাইক দ্য পদ্মা, পদ্মার মতো একটা নদী, অ্যান্ড লাইক দ্য মেঘনা, মেঘনার মতো একটা নদী। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, এই নদীর যে গর্জন, এই গর্জনের মাধ্যমে হুমকির সম্মুখীন হয়
অনেক অনেক গ্রাম গ্রাম কোন সময়ে ডিউরিং ইচ মনসুন, প্রত্যেকটা বর্ষার সময়ে। লাইনটা যদি আমি আরেকটু গুছিয়ে বলি, ডিউরিং ইচ মনসুন, প্রত্যেকটা বর্ষার সময় মেনি মোর ভিলেজেস আর থ্রেটেন, অনেক গ্রাম সমূহ হুমকির সম্মুখীন হয় বাই দ্য রেয়ারিং অফ দ্য রিভার্স, নদীর গর্জনের, লাইক দ্য যমুনা, যমুনার মতো একটা নদী, লাইক দ্য পদ্মা, পদ্মা অ্যান্ড দ্য মেঘনা, পদ্মা মেঘনা এবং যমুনার গর্জনে অনেক গ্রাম সমূহ হুমকির সম্মুখীন হয় প্রত্যেকটা বর্ষার সিজনে বা প্রত্যেকটা বর্ষার সময়। দেখো তো এই লাইনটা বুঝতে পেরেছো কিনা? এই লাইনটা একটু বড়, আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছি, তোমরা বুঝতে পেরেছো কিনা একটু আমাকে কনফার্ম করো। না বুঝতে পারলেও বলো, আমি বুঝিয়ে বলবো। পরের লাইনে চলে যাই। It's estimated মানে ধারণা করা হয়, estimate করে না, estimated মানে ধারণা করা হয়, it is estimated ধারণা করা হয় that যে river erosion নদী ভাঙন makes বানায় at least কমপক্ষে 1 লাখ people 1 লক্ষ মানুষদেরকে হোমলেস মানে গৃহহীন এভরি ইয়ার প্রতি বছর ইন বাংলাদেশে। তাহলে লাইনটা যদি এটা আমি একটু বুঝিয়ে বলি যে বাংলাদেশে প্রতি বছর 1 লক্ষ মানুষকে, কমপক্ষে 1 লক্ষ মানুষকে নদী ভাঙন গৃহহীন করে দেয়, তাদের ঘর দোর ভেঙে নিয়ে যায়, পরে তারা গৃহহীন হয়ে যায়। লাইনটা একটু গুছিয়ে যদি আমি বলি, ইট ইজ এস্টিমেটেড দ্যাট ধারণা করা হয় যে রিভার ইরোশন মেক্স অ্যাট লিস্ট 1 লাখ পিপল হোমলেস, নদী ভাঙন প্রায় কমপক্ষে 1 লক্ষ মানুষকে গৃহহীন বানায় এভরি ইয়ার ইন বাংলাদেশ, প্রতি বছর বাংলাদেশে প্রতি বছর কমপক্ষে 1 লক্ষ লোককে গৃহহীন বানিয়ে দেয় নদী ভাঙন। এটাই ধারণা করা হয়, এই লাইনটা বুঝতে পেরেছ কিনা কনফার্ম করো। পরের লাইনে আমরা চলে যাই। ইনফ্যাক্ট বাস্তবে বা প্রকৃতপক্ষে রিভার ইরোশন নদী ভাঙন ইজ হয় ওয়ান অফ দ্য মেইন ডেঞ্জার্স, ওয়ান মানে একটা, অফ দ্য মেইন ডেঞ্জার্স অনেকগুলো বিপদের মধ্যে একটা বিপদ হলো কি? রিভার ইরোশন নদী ভাঙন। কস্ট মানে যেটা তৈরি হয়, বাই দ্বারা, ক্লাইমেট চেঞ্জ আবহাওয়া জলবায়ু পরিবর্তনের, বাই ক্লাইমেট চেঞ্জ মানে জলবায়ু পরিবর্তনের দ্বারা তৈরি সমস্যাগুলোর মধ্যে রিভার ইরোশন হলো গিয়ে সবচেয়ে বড় একটা বা বিপজ্জনক একটা সমস্যা। লাইনটা যদি আমি আবার বুঝিয়ে বলি যে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে জলবায়ু পরিবর্তন হলে কি হয়? পানি উঠে, বন্যা হয়, ফ্লাড হয়, তাহলে কি হয়? নদী ভাঙন বেড়ে যায়। নদী ভাঙন বাড়াটা হলো গিয়ে সবচেয়ে বড় ডেঞ্জারাস বা বিপজ্জনক একটা বিষয় বাস্তবে বাংলাদেশে। এই লাইনটা আমি একটু বুঝিয়ে বলি আবারও। ইনফ্যাক্ট বাস্তবে রিভার ইরোশন ইজ ওয়ান অফ দ্য মেইন ডেঞ্জার্স, নদী ভাঙন হলো মানে প্রধান বিপদগুলোর একটি, কস্ট বাই ক্লাইমেট চেঞ্জ যা তৈরি হয় জলবায়ু পরিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্ট নদী ভাঙন হলো গিয়ে প্রধানতম একটা বিপদ বাস্তবে। দেখো তো এই লাইনটা বুঝতে পেরেছো কিনা আমাকে কনফার্ম করো। তারপরের লাইনে আমরা একটু যাই। তারপরের লাইনে কি বলছে? পরের লাইনে বলছে যে ইফ উই কান্ট টেক প্রম্পট অ্যাকশনস, ইফ মানে যদি, উই কান্ট টেক আমরা না নিতে পারি, উই কান্ট টেক মানে আমরা না নিতে পারি, প্রম্পট মানে দ্রুত, অ্যাকশনস মানে ব্যবস্থা, যদি আমরা দ্রুত ব্যবস্থা নিতে না পারি, টু অ্যাডাপ্ট খাপ খাইয়ে নিতে, অ্যাডাপ্ট মানে হলো খাপ খাইয়ে নেওয়া, অ্যাডাপ্ট মানে হলো খাপ খাইয়ে নিতে, টু ক্লাইমেট চেঞ্জ জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে, টু ক্লাইমেট চেঞ্জ জলবায়ু 20 মিনিট,
টু ক্লাইমেট চেঞ্জ, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে। তাহলে আমরা এই লাইনটা একটু সুন্দর করে বলি। If we can't take prompt action to adapt to climate change, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে যদি আমরা দ্রুত খাপ খাইয়ে নিতে ব্যবস্থা নিতে না পারি, মানে খাপ খাইয়ে নিতে ব্যবস্থা নিতে না পারতে, মানে জলবায়ু পরিবর্তন হলে এর সাথে সাথে আমাদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। এর সাথে যদি আমরা খাপ খাইয়ে নিতে না পারি, there will be হবে থাউজেন্ডস অফ মোর, থাউজেন্ডস মানে হাজার হাজার, অফ মোর আরও বেশি, হাজারের চেয়েও বেশি মেহেরজান্স, মানে হাজারের চেয়েও বেশি মেহেরজান্স তৈরি হবে ইন আওয়ার টাউনস, আমাদের শহরে, অ্যান্ড ভিলেজেস এবং গ্রামে, এভরি ইয়ার প্রত্যেক বছর বা প্রতি বছর। লাইনটা যদি আমি একটু গুছিয়ে বলি, বলছে যে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে আমরা যদি খাপ খাইয়ে নিতে পারার মতো ব্যবস্থা নিতে না পারি, হাজারের চেয়েও বেশি মেহেরজান তৈরি হবে শহরে এবং গ্রামে প্রত্যেক বছর। আবার লাইনটা একটা আমি বলে দিচ্ছি, ফাইনাল লাইন মনে হয়। If we can't take prompt actions to adapt to climate change, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে যদি আমরা খাপ খাইয়ে নেওয়ার মতো ব্যবস্থা নিতে না পারি, there will be thousands of more মেহেরজানের মতো হাজারেরও বেশি মেহেরজান তৈরি হয়ে যাবে in towns and villages, গ্রামে এবং নগরে, শহরে, every year প্রত্যেক বছর। মানে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অনেক সমস্যা, ফ্লাড তৈরি হবে, ফ্লাডের মাধ্যমে রিভার ইরোশন তৈরি হবে, নদী ভাঙন তৈরি হবে, নদী ভাঙনের কারণে মানুষ গৃহহীন হয়ে যাবে। মেহেরজান যেভাবে তার জমি জমা গবাদি পশুর পাল পরিবার হারিয়েছে, এভাবে আরও অনেক লোক যারা নদীর তীরে বসবাস করে তাদের এরকম অনেক লোক সয় সম্পত্তি হারাবে। তাহলে প্রত্যেক বছর হাজার হাজার এরকম গরিব লোকের তৈরি হবে, হাজার হাজার মেহেরজানের মতো মানুষ তৈরি হবে। এটা নিশ্চয়ই আমরা চাই না। এই হলো গিয়ে আমাদের প্যাসেজের মূল বিষয়। চলো এমসকিউগুলো আমরা একটু দেখে নিই। তাহলে প্যাসেজটা কে কে বুঝতে পেরেছো তারা আন্ডারস্টুড লিখে একটু কমেন্টস করো। কে কে প্যাসেজটা বুঝতে পেরেছো প্যাসেজটা বুঝতে পেরেছো তারা কমেন্টসে আন্ডারস্টুড লিখে কমেন্টস করো। আমরা এবার এমসকিউতে চলে যাব। দেখো এমসকিউটা কিভাবে সলভ করে, তোমাদের সুবিধার্থে আমি প্রত্যেকটার বাংলা দিয়ে দিয়েছি। ওয়্যার ডাজ মেহেরজান লিভ, এটা 2011 সালে কিন্তু এসেছে। মেহেরজান কোথায় বাস করে, প্যাসেজটা আমরা পড়েছি। ইন এ ভিলেজ, গ্রামে, ইন এ টাউন, শহরে, ইন এ স্লাম, বস্তিতে, অন এ হিল, কোথায় বসবাস করে। তোমাদের এতক্ষণে জানার কথা, তাহলে আমাকে কমেন্টসে জানিয়ে দাও যে মেহেরজান কোথায় বাস করে। তাহলে এক নাম্বার দিয়ে অপশন দিয়ে দেবে। অপশন এ যদি কারেক্ট হয় তাহলে 1A দিবা, বি কারেক্ট হলে 1B দিবা, সি হলে 1C দিবা, ডি হলে 1D দিবা। এইভাবে তোমরা সঠিক উত্তরটা এখানে দিয়ে দিবা, কমেন্টসে দিয়ে দাও সবাই। ওয়্যার ডাজ মেহেরজান লিভ, মেহেরজান কোথায় বাস করে। আমরা প্যাসেজে দেখেছি মেহেরজান লিভস ইন এ স্লাম, মেহেরজান বস্তিতে বসবাস করে। 2 নম্বরে আমরা একটু দেখে নিই। 2 নম্বরে কি বলছে, 2 নম্বরে বলছে মেহেরজানস শেল্টার লুকস লাইক এ, মেহেরজানের আশ্রয় দেখতে, এটা 2012 সালে রাজশাহী বোর্ডে আসছে। হাট কুড়ে ঘর, কেস খাসা, টেন্ট তাঁবু, ডি হাউস ঘর। তার মানে আশ্রয়টা দেখতে কীরকম, এটা কি কুড়ে ঘরের মতো নাকি খাঁচার মতো নাকি তাঁবুর মতো নাকি ঘরের মতো। অপশন এ বি সি কোনটা সঠিক, তোমরা 2 লিখে ওই অপশনটা দিয়ে দিবা। ঠিক আছে, মেহেরজান এটা রাজশাহী বোর্ডে 2012 সালে এসেছে। তাহলে মেহেরজান শেল্টার্স লুক লাইক এ, কুড়ে ঘরের মতো না, আমরা প্যাসেজ পড়েছি। টেন্ট তাঁবুর মতো না, হাউস ঘরের মতো না, আমরা পড়েছি এটা খাঁচার মতো দেখতে। তাহলে অপশন বি হলো সঠিক। সিতে আমরা চলে যাই। সিতে বলছে হার শেল্টার ইজ এ রুফড উইথ, তার ঘরটা পেঁচানো। কি দিয়ে পেঁচানো, এটা কুমিল্লা বোর্ডে 2013 সালে আসছে। এটা কি টিন দিয়ে বানানো, স্ট্র খড় দিয়ে বানানো, না টিন দিয়েও বানানো না, টিন দিয়ে বানানো না, খড় দিয়েও বানানো না, ব্যাম্বো বাঁশ দিয়েও বানানো না, তাহলে কি দিয়ে বানানো, পলিথিন দিয়ে বানানো, পলিথিন দিয়ে। তাহলে অপশন সি হলো কারেক্ট। অ্যান্সারগুলো আমি বলার আগে আগে তোমরা কমেন্টসে দিয়ে দিবা। 4 নম্বরে আমরা চলে যাই। 4 নম্বরে কি বলছে, 4 নম্বরে বলছে যে হাউ ওল্ড ইজ মেহেরজান, মেহেরজানের বয়স কত। এটা তো আমরা প্যাসেজে পেয়েছি, নিয়ারলি 30 বছর, নিয়ারলি 35 35 বছর, নিয়ারলি 40
40 বছর, নিয়ারলি 45, 45 বছর। কোনটা সঠিক? তো এখানে তাহলে সঠিক কোনটা? 30 সঠিক না, 35 সঠিক না, 40 সঠিক না, তাহলে সঠিক কোনটা? সঠিক আমরা দেখেছি যে মোর দ্যান 45, অপশন ডি হবে কারেক্ট। 5 নম্বরে চলে আসো। 5 নম্বরে কি বলছে? 5 নম্বরে বলছে যে শি কুকস ড্যাশ মিল এ ডে, সে দিনে ড্যাশ বেলা খাবার রান্না করে। সে দিনে কয় বেলা রান্না করে? 1 বেলা, 2 বেলা, 3 বেলা? এটা বরিশাল বোর্ডে আসে 2015 সালে। তাহলে 2 বার নাকি 2 বারও না, নাকি 3 বার? 3 বারও না, তারপরে মেনি অনেকবার, তাহলে অনেকবারও না, 3 বারও না, 2 বারও না, তাহলে সঠিক কোনটা হবে? আমরা প্যাসেজের মধ্যে দেখছি যে সে 1 বার রান্না করে, 1 বার। অপশন সি হলো 5 নম্বরে কারেক্ট। তারপরে আমরা চলে যাই, এরপরে কি আছে 6 নম্বরটা, হোয়াট ডাজ মেহেরজান ইউজ টু মেক ফায়ার, আগুন জ্বালাতে মেহেরজান কি ব্যবহার করে? কাঠ ব্যবহার করে? সঠিক না। লিভস অ্যান্ড গ্যাস ব্যবহার করে? সেটাও সঠিক না। খোল, কয়লা ব্যবহার করে? এটাও সঠিক না। তাহলে সঠিক কোনটা? সঠিক হলো লিভস অ্যান্ড স্ট্র। আমরা প্যাসেজের মধ্যে দেখেছি, এটা হবে লিভস অ্যান্ড স্ট্র, খড় ব্যবহার করে। আচ্ছা 7 নম্বরে চলে আসি। 7 নম্বরে কি আছে? 7 নম্বরে আছে, এটা সিলেট বোর্ডে আসছে 2017 সালে। দ্য উইন্ড কামস ফ্রম দ্য রিভার, এই বাতাসটা কোন জায়গা থেকে আসে? পদ্মা থেকে আসে? সঠিক না। মেঘনা থেকে আসে? তাও সঠিক না। সুরমা থেকে আসে? তাও সঠিক না। তাহলে সঠিক কোনটা? সঠিক হলো, আমরা প্যাসেজের মধ্যে দেখছি যে এটা যমুনা থেকে আসে, তাহলে যমুনা, অপশন সি হলো কারেক্ট। 8 নম্বরে চলে আসি আমরা। 8 নম্বরে কি বলছে? 8 নম্বরটা ঢাকা বোর্ডে 2018 সালে আসছে। তো দেখি এখানে কি আছে। এখানে আছে যে দ্য ড্যান্সিং ফ্লেমস রিমাইন্ড মেহেরজান অফ, এই অগ্নিশিখা মেহেরজানকে মনে করিয়ে দেয় হার পাস, তার অতীত, হার হ্যাপিনেস, তার সুখ, টার্মোয়েল ইন লাইফ, জীবনের অস্থিরতা, হার ফিউচার, ভবিষ্যৎ। হার পাস্ট এটাও হবে না, হার হ্যাপিনেস এটাও হবে না, হার ফিউচার এটাও হবে না, টার্মোয়েল ইন লাইফ, জীবনের অস্থিরতা। তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হবে জীবনের অস্থিরতা, অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট। পরেরটা আমরা চলে যাই। পরে কি বলছে? হোয়াট ডিড মেহেরজান হ্যাভ ইন দ্য পাস্ট, অতীতে তার কি কি ছিল? তার কি কি ছিল অতীতে আমরা একটু দেখে নিই। তার এই সব একটা দোকান ছিল না, ছিল না। তারপরে এ জব, একটা চাকরি ছিল, তাও ছিল না। এ ব্রিক হাউস, একটা বিল্ডিং এর ঘর ছিল, তাও ছিল না। কি ছিল? তার ছিল হ্যাপি ফ্যামিলি, একটা সুখী পরিবার। তাহলে অপশন বি হলো গিয়ে কারেক্ট। তারপরে চলে আসো 10 নাম্বার। এটা কুমিল্লা বোর্ডে 2019 সালে এসেছে। যমুনা গ্র্যাজুয়ালি কনজিউমড হার, যমুনা ধীরে ধীরে গ্রাস করেছে কি? টাকা, মানি, তার টাকা। তারপরে এডুকেশন, তার শিক্ষা, হেলথ, স্বাস্থ্য, কোনটা শেষ করেছে? প্যাসেজের মধ্যে আমরা দেখেছি তার জমি জমা শেষ করেছে। তাহলে অপশন বি হবে গিয়ে সঠিক অ্যান্সার, তার জমি জমা গ্রাস করেছে। এইভাবে আমরা প্যাসেজ থেকে অ্যান্সারগুলো বের করে নেব। এখন বাকি আছে কয়টা? 11 থেকে দেখো, 11 থেকে 20 পর্যন্ত প্যাসেজগুলো দেওয়া আছে। 11 থেকে 25 পর্যন্ত দেওয়া আছে। এই 11 থেকে 25 পর্যন্ত এটা তোমাদের HW থাকবে, তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে। এই হোমওয়ার্কটা তোমরা তাদরিস অনলাইন গ্রুপে জমা দিয়ে দেবা। আমি হোমওয়ার্কটা দেখব, আবার এই কমেন্টসও তোমরা জমা দিয়ে দিতে পারো। তো 11 থেকে 20 পর্যন্ত এটা তোমরা কি করবা? প্যাসেজ থেকে তোমরা এটা শিখবা। আর 11 থেকে 25 পর্যন্ত, ঠিক আছে, সরি 11 থেকে 20 পর্যন্ত, 21 থেকে 30 পর্যন্ত এগুলো হলো সিনোনিম অ্যান্টোনিম, এগুলো জাস্ট তোমরা শিখবা, এগুলো মেমোরাইজের বিষয়। 21 থেকে 25 নম্বর এমসিকিউ পর্যন্ত এটা তোমাদের শিখতে হবে। এগুলো বিভিন্ন বোর্ডে আসছে, তোমরা এগুলো মেমোরাইজ করে শিখে নিবা। তো তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে 11 থেকে 20 পর্যন্ত, এটা আমাকে পাঠিয়ে দেবা। এখানে কমেন্টস করে পাঠিয়ে দিতে পারো বা গ্রুপে কমেন্টসে পাঠিয়ে দিতে পারো। এটার শিটটা আমি তোমাদেরকে ক্লাস শেষে দিয়ে দেব। এখন আমরা দেখে নেব কি? আমরা দেখে নেব কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলো একটু দেখে নিই। কোয়েশ্চেন অ্যান্সারের ক্ষেত্রে একটা টেকনিক অবলম্বন করতে হবে, খুব ভালো করে মন দিয়ে তোমরা এটা দেখবা। কোয়েশ্চেন অ্যান্সার আমি কিভাবে তোমাদেরকে দেখাই, এইভাবে যদি তোমরা মানতে পারো বা মেনটেন করতে পারো, তাহলে তোমাদের আর মুখস্থ করা লাগবে না, তোমাদের অনেক বেশি ইংরেজিও জানা লাগবে না, তোমরা এমনিতে ভালো নাম্বার পাবা, লিখতে পারবা। আর লিখতে পারলে তোমরা ভালো নাম্বার পাবা। জাস্ট আমাকে ফলো করো। আচ্ছা, এই পর্যন্ত তোমরা আমার ক্লাস কি বুঝতে পেরেছো? তাহলে আমাকে একটু জানাও।
এই পর্যন্ত প্রশ্নগুলো আমি তোমাদেরকে একটু দেখিয়ে দিই। 1 নম্বর প্রশ্নটা দেখো, এটা 2012 সালে ঢাকা বোর্ডে আসছে। ওয়্যার ডাজ মেহেরজান লিভ? প্রশ্নর উত্তর লেখার ক্ষেত্রে তোমরা কি করবা? অনেকে যেটা করে সেটা হলো প্যাসেজ থেকে হুবহু বাক্য উঠিয়ে দেয় উত্তরে। এটা যদি দাও তাহলে তোমরা ফুল নাম্বার পাবা না, ভালো নাম্বার পাবা না। ভালো নাম্বার কিভাবে পাবা? আমি এখন যে টেকনিকটা দেখাবো ওটা যদি মেনটেন করতে পারো তাহলে ভালো নাম্বার পাবা। 1 নম্বরে হলো ডাব্লিউএস ওয়ার্ড দিয়ে যদি তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন শুরু হয়, উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে ওই ডাব্লিউএস ওয়ার্ডটাকে কেটে দিবা। যেমন এখানে ওয়্যার আছে, ওয়্যারটা কেটে দিলাম। তারপরে কি আছে? ডাজ আছে। তোমরা মনে রাখবা এই জিনিসটা, ডু, ডাজ এবং ডিড, এই 3টা অক্সিলারি ভার্ব যদি ডাব্লিউএস ওয়ার্ডের পরে থাকে, এই 3টাকে বাদ দিয়ে দিবা উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে। তাহলে এখানে ডাস্টও বাদ, তাহলে থাকে কি? মেহেরজান লিভ, মেহেরজান লিভ। তাহলে উত্তরের ক্ষেত্রে মেহেরজান লিভ এই অংশটা দিবা। এখন এখানে একটা জিনিস মনে রাখবা, এই যে ডাজ যদি থাকে, মানে প্রশ্নে যদি ডাজ থাকে, তাহলে ভার্বের সাথে একটা এস যোগ করতে হয়, লিভের সাথে এস যোগ করতে হবে, লিভস। তাহলে মেহেরজান লিভস, এইটুক তো পাইছো। এবার প্যাসেজে চলে আসো, মেহেরজান লিভস কোথায় আছে? মেহেরজান লিভসটা দেখো, ওয়্যার ডাজ মেহেরজান লিভ? মেহেরজান কোথায় বাস করে? দেখো, ওয়্যার ডাজ মেহেরজান লিভ, এখানে দেওয়া আছে মেহেরজান লিভস ইন এ, এই যে লিভস আছে, লিভসের পরে কি আছে? ইন এ স্ল্যাম, ইন এ স্ল্যাম। শুধু ইন এ স্ল্যাম অ্যাড করে দিলেই হয়ে যাবে, ইন এ স্ল্যাম, এই যে এই অংশটা। চলো তাহলে এখানে কি আমরা অ্যাড করে দেব? তাহলে এখানে কি করতে হবে? এখানে মেহেরজান, ওয়্যার বাদ, ডাজ বাদ, থাকে কি? মেহেরজান আর লিভ। এই লিভের সাথে আমরা অ্যাড যোগ করে দেব। কেন যোগ করে দেবো? এই যে ডাজ অক্সিলারি ভার্বটা থাকার কারণে। তাহলে মেহেরজান লিভ। আর আমরা প্যাসেজের মধ্যে কি পেয়েছি? ইন আসলাম, একটা বস্তিতে। ব্যাস এইটুক দিয়ে দিলেই হয়ে যাবে। তোমাদের সুবিধার জন্য আমি এখানে অ্যান্সারটা দিয়ে দিয়েছি, তোমরা এটা দেখে নিবা শিট থেকে। She lives in a slum on Shirazganj town protection embankment. আর তোমাদের যখন কমন না পড়বে তোমরা এইভাবে, আমি যেভাবে বলছি এইভাবে দিয়ে দিবা। এটা 2012 সালে ঢাকা বোর্ডে আসছে। তারপরেরটায় যাই আমরা। তারপরে কি আছে? হোয়াট ডাজ পলিথিন রোপড শেল্টার অফ মেহেরজান লুক লাইক? মেহেরজানের পলিথিনে ছাওয়া আশ্রয়টি দেখতে কীরকম ছিল? তাহলে ওয়ার্ডটা বাদ দিয়ে দিতে হবে, ডাস্টও বাদ দিয়ে দিতে হবে। তাহলে এটা নিতে হবে সাবজেক্টটা, দ্য পলিথিন রোপ শেল্টার অফ মেহেরজান লুক লাইক। আমি আগে বলছি যে ডাজ যদি থাকে তাহলে ভার্বের সাথে কি করতে হবে? ভার্বের সাথে এস যোগ করতে হবে। এসটা কোথায় যোগ করতে হবে? এই যে এখানে ভার্ব হচ্ছে গিয়ে, এখানে ভার্ব হচ্ছে এই যে লুক, এই লুকটা হলো গিয়ে ভার্ব, তাই এই ভার্বের সাথে এস যোগ করে দিতে হবে। তাহলে দেখো এই পর্যন্ত বাক্যটা কি হয়? দ্য পলিথিন রোপড শেল্টার অফ মেহেরজান লুকস লাইক, কিসের মতো দেখায়? আমরা প্যাসেজের মধ্যে দেখছি একটা খাঁচার মতো। তাহলে এখানে জাস্ট এ কেস দিয়ে দিলে হয়ে যাবে, এ কেস। আমি আর প্যাসেজে গেলাম না, যাইতে অনেক সময় লাগে। আমি এটা আমরা জানি কেস, বা তোমরা দেখে নিবা এ কেস, একটা খাঁচার মতো। এইভাবে প্রশ্ন থেকে তোমাদের উত্তর নেওয়াটা শিখতে হবে। যদি শিখতে পারো তাহলে তুমি ইংলিশে এই প্রশ্ন উত্তর সেশনে 10-এ 10 পাবা, না হলে জীবনেও 10-এ 10 পাবা না। অনেকে প্যাসেজ থেকে অ্যান্সার দিয়ে দেয়, জীবনেও তোমরা ফুল মার্কস পাবা না যদি না তোমরা প্যাসেজ থেকে অ্যান্সারটা নেও। আমি যেভাবে দেখাইছি এভাবে তোমরা মেনটেন করো। এখন প্রথম ক্লাসে তোমাদের কাছে এটা একটু মানে কষ্টকর মনে হতে পারে, বা প্যাঁচানো মনে হতে পারে, একটু কঠিন মনে হতে পারে, কিন্তু এভাবে 3-4টা ক্লাস কন্টিনিউ করলে তখন আর প্যাঁচানো মনে হবে না। তোমরা পরীক্ষা এভাবে যদি প্র্যাকটিস করতে থাকো দেখবা যে অনেক সহজ হয়ে গেছে, পরীক্ষায় তখন আরও সহজ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এই হলো ব্যাপার। তো এই পর্যন্ত তোমরা কে কে বুঝতে পেরেছো প্রশ্ন উত্তরগুলো আমাকে একটু কনফার্ম করো।
আচ্ছা, তারপরে চলে আসো, তারপরে কি আছে, কুমিল্লা বোর্ডে 2014 সালে আরেকটা প্রশ্ন আসছে, হোয়াট ডাজ মেহেরজান ইউজ টু মেক ফায়ার ফর কুকিং? আগুন জ্বালাতে মেহেরজান কি ব্যবহার করছে? সেম জিনিস আমরা কি করব, আমরা অটটা বাদ দিয়ে দিলাম, ডাজ বাদ দিয়ে দিলাম, তাহলে থাকে কি, থাকে মেহেরজান ইউজ টু মেক ফায়ার ফর কুকিং, কি। এখন এখানে ভার্বটা বের করো, ভার্ব কি আছে দেখো, ভার্ব আছে এখানে ইউজ, তাহলে ইউজের সাথে অ্যাস যোগ করে দিব, যেহেতু ডাজ আছে, ডাজ থাকলেই ভার্বের সাথে অ্যাস যোগ করতে হবে, আর না হলে লাগবে না। তাহলে মেহেরজান ব্যবহার করে, কি ব্যবহার করে, মেহেরজান ব্যবহার করে, শুধু প্যাসেজে আমরা একটু দেখি, এটা একটু প্যাসেজে দেখি, মেহেরজান ইউজের পরে কি আছে, শুধু ওই অংশটা দিয়ে দিলে হয়ে যাবে। দেখো মেহেরজান কি ইউজ করে, এই প্যাসেজের এইখানে আমরা দেখি যে হারুরিখান স্ট্যাম্পল লিভস অ্যান্ড, এই যে এখানে আমরা বলছে না যে লিভস অ্যান্ড স্ট্র মানে পাতা এবং খড় ব্যবহার করতেছে, তাইলে ওইখানে আমরা এই লিভস অ্যান্ড স্ট্রটা দিয়ে দেব। তাহলে এখানে আমরা কি দিয়ে দেব, তাহলে হোয়াট বাদ ডাজ বাদ, মেহেরজান থাকবে ইউজের সাথে, ডাজ হওয়ার কারণে আমরা ব্যবহার করব এস, মেহেরজান ইউজেস কি ব্যবহার করে, এই অংশটা তখন দিয়ে দেব, মেহেরজান ইউজেস লিভস অ্যান্ড স্ট্র টু মেক ফায়ার ফর কুকিং, ব্যাস হয়ে গেল। এইভাবে তোমাদেরকে অ্যান্সার করাটা শিখতে হবে, এইভাবে যদি তোমরা অ্যান্সার করো তোমরা ফুল মার্কস পাবা। এখন তাহলে যেটা করতে হবে সেটা হলো যে আমরা আরও অনেকগুলো প্রশ্ন আছে, দেখো এখানে 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 প্রায় 20টা প্রশ্ন দেওয়া আছে। তোমরা এইভাবে আমি যেভাবে দেখিয়ে দিলাম এইভাবে তোমরা এই শীটটা থেকে প্র্যাকটিস করবে, আমি যেভাবে প্রশ্ন উত্তরগুলো তোমাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছি, এইভাবে তোমরা প্র্যাকটিস করবে। এগুলো প্র্যাকটিস করতে কি যদি প্রবলেম হয় তাহলে তোমরা কমেন্টসে বা আমাকে নক করবা, আর তার দৃশ্যে নক করবা, তখন আমি তোমাদেরকে সলভ করিয়ে দেবো। এভাবে যদি প্র্যাকটিস করতে থাকো তাহলে তোমরা ইনশাল্লাহ ইংলিশে এই প্যাসেজে তোমরা 17 মার্কস তো 17তে 17 পাবা, 17তে 17 পাবা, আমি যেভাবে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো আজকে অনেক সময় হয়ে গেছে অলরেডি, এই কারণে আজকে আর দীর্ঘায়িত করবো না। আশা করি তোমরা আমার পড়াটা বুঝতে পেরেছো, না বুঝতে পারলে আমাকে কমেন্টসে কনফার্ম করবা, আর আগামী ক্লাসগুলোতে আরও ভালো জিনিস তোমরা পাবা। গ্রামার্টিক্যাল ক্লাসে গেলে তোমরা জাস্ট এনজয় করবা, অ্যামেজিং ক্লাস হবে, অ্যামেজিং জিনিসগুলো তোমরা শিখবা, তোমাদের কম সময়ের ভিতরে খুব ভালো একটা প্রস্তুতি হয়ে যাবে। জাস্ট তোমাদের ক্লাসগুলো করতে হবে আর তার দেশে। তো আর সময় দীর্ঘায়িত না করি, তোমরা ভালো থাকো, তোমাদেরকে শিটটা শেয়ার করে দিলে তোমরা হোমওয়ার্কগুলো করে ফেলবা, যে হোমওয়ার্কগুলো দিলাম এমসিকিউ 11 থেকে 20 পর্যন্ত করবা, আর শর্ট কোয়েশ্চেন অ্যান্সার হলো যে পর্যন্ত করানো হয়েছে, এরপরের বাকি অংশগুলো তোমরা এইভাবে প্যাসেজ দেখে দেখে সলভ করবা আমার টেকনিকটা ফলো করে। ভালো থাকো, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।